اس مبارک مہینے کی اس آخری عشرے میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ لیلۃ القدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور 1000 مہینوں کا حساب لگایا جائے تو 83 سال اور 4 ماہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے مسلمانوں کے لیے۔ عبادت تو ایک رات کی کریں، عبادت تو ایک لمحے کی کریں، کچھ گھنٹوں کی کریں، کچھ منٹ کی کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا انعام، اور وہ انعام بھی اس مقدس مہینے کی برکت سے مسلمان کو ملتا ہے۔ تو جو پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ 2 راتیں گزر چکی ہیں، 21ویں شب اور 23ویں شب جو رات تھی، اور 3 راتیں ابھی باقی ہیں، 25ویں شب جو کل رات ہے، اور پھر 27ویں شب اور 29ویں شب۔ کم وقت گزرا ہے، زیادہ ابھی بھی باقی ہے۔ اگر کسی ساتھی نے پہلے 2 راتوں میں عبادت اس انداز میں نہ کی جیسے کرنے کا حق تھا، اسے پچھتاوے کی ضرورت نہیں، بلکہ آنے والے دنوں میں جو راتیں آ رہی ہیں ان راتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور ممکن ہے وہ آگے والی راتیں ہوں، کیونکہ اس کی تعین تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نہیں فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی نہیں ملتی۔ تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اس کی عبادت کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف عمل رکھنا ہے، ان تمام راتوں میں جو باقی ہیں ان کے ساتھ زیادہ وقت ہم نے عبادت میں گزارنا ہے، دنیاوی مشغولیات، دنیاوی مصروفیات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ جو دوسرا عام کام ہے وہ رمضان المبارک سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ رمضان المبارک بار بار آتا ہی اس لیے ہے ہمیں متنبہ کرنے کے لیے، ہماری کمزوریوں کا ادراک کرنے کے بعد ہمیں احساس دلانے کے لیے کہ اے مسلمان تو پچھلے سال رمضان میں کیسا تھا، اب کیسا ہے، کیا تیری زندگی میں کچھ تبدیلی آئی، کیا تیرے دل و دماغ نے تجھے دستک دی کہ تو بہت لاپرواہی اور لاؤبالی پن میں وقت گزار رہا ہے، آئندہ احتیاط سے زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اگر تو میرے اور آپ کے ضمیر کو اس رمضان المبارک نے دستک دے دی تو سمجھ لو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر ان 22-23 روزے نے ہماری زندگی میں ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا اس رمضان المبارک میں، تو یقین جانیے رمضان کا مقصد بھی پورا ہو گیا، ایمان کا مقصد بھی پورا ہو گیا، بحیثیت انسان ہونے کے مقصد بھی پورا ہو گیا۔ اگر خدا نخواستہ جیسے پہلے میری زندگی میں رمضان آئے اور چلے گئے، یہ رمضان بھی آیا ہوا ہے اور اپنے وقت میں اپنا وقت گزار کے نکلتا جا رہا ہے، اور یہ وقت میری زندگی میں کم ہوتا جا رہا ہے، اور میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ نہیں رہا، میرے وہی معمولات ہیں، وہی میرے کام ہیں، وہی میرے کرتوت ہیں، وہی میرے افعال ہیں، وہی میری عبادت ہے، وہی میں غلط قسم کے رویوں سے، اخلاقیات سے جیسے میں پہلے متاثر تھا اب بھی ہو رہا ہوں، تو سمجھ لو اس رمضان سے مجھے اور آپ کو کچھ فائدہ نہیں ملتا۔ یہ رمضان میرے لیے مغفرت نہیں، کہیں خدا نخواستہ اس بددعا کے زمرے میں نہ آ جائیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی رمضان المبارک میں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے رمضان ملنے کی،
لیکن وہ رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ نہ اٹھائے اور وہ رمضان اس کے لیے مغفرت کی اور نجات کا نتیجہ نہ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرے۔ کہیں ہم ایسے نہ ہو جائیں۔ یہ سب آپ آ رہے کافی نہیں، اپنا محاسبہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے۔ رمضان المبارک کا جو حقیقی پیغام ہے یہی کہ دنیا سے اپنا تعلق کم کرو اور آخرت سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہت بہتر ہے اور ابقیٰ ہے، باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں بقا نہیں ہے، جتنی لمبی انسان زندگی گزار لے اس میں بقا نہیں ہے، فنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بقا صرف ایک ذات کا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں جتنے بھی آپ کام کریں گے سارے کے سارے فنا ہیں، لیکن ایک عمل بھی ایسا ہو جو آخرت کے لیے ہو، اس میں فنا نہیں ہے، اس میں بقا ہے۔ تو ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو باقی رہنے والے ہوں، ہم نے وہ عمل کرنے ہیں جو باقی رہنے والے ہوں، ہم نے ان مشغولیت کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے جو باقی رہنے والے ہوں۔ آج ہم کس کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ ایک لفظ کامیابی ہم سنیں یا پڑھیں، ایک ہی تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور وہ کیا؟ اس کے بعد بہت پیسہ ہوتا ہے، تو وہ چیز بہت کامیاب آتی ہے۔ سب سے پہلے کیا سوچ میں آتا ہے؟ پیسہ۔ اس کے بعد مال و دولت بہت زیادہ ہوگی، اس کے بعد بڑا خزانہ ہوگا، بڑے پیسے ہوں گے، بڑی گاڑیاں ہوں گی، بڑے گھر ہوں گے، بنگلے ہوں گے، زمینیں ہوں گی، جائیدادیں ہوں گی، اس کے نوکر چاکر ہوں گے، بڑا بزنس اور کاروبار ہوگا۔ یہ ایک تصور ہے ہمارا بنیادی سب کا کہ وہ آدمی کامیاب ہے، لیکن حقیقی کامیابی جسے اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی قرار دیا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب شخص وہ ہے فمن زحزح عن النار، جو آگ سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، جو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، وہ کامیاب شخص ہے۔ مال و دولت والا کامیاب شخص نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کہیں بھی مال و دولت والے کو کامیاب شخص قرار نہیں دیا۔ ہاں، مال و دولت ضرورت ہے انسان کی زندگی کی، انسان کے معاملات کی، انسان کے دکھ کی، انسان کے سکھ کی ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ اس کے بغیر دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے اس ضرورت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مال و دولت اس نیت سے ہے کہ میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، یہ شخص قابل فخر ہے۔ مال و دولت اس نیت سے انسان کے پاس ہے کہ میں اسے نیک کاموں میں خرچ کروں گا، یہ مال و دولت قابل فخر ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی اس مالدار پر، اس پیسے پر، اس دولت پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے اسے اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا، اور وہ تیرے راستے میں لٹاتا جا رہا۔ وہ مالدار بھی قابل رشک ہے اور اس کا مال بھی قابل رشک ہے، لیکن جو مالدار المال والبنون زینت الحیات الدنیا، جو مالدار اپنے مال کو دنیا کی زینت کے طور پر استعمال کرے، جو مالدار اپنے مال و دولت کو اپنے تکبر، اپنی انا اور اپنی ہوس کی تکمیل کے لیے استعمال کرے گا، اور اس شخص کے لیے یہ مال و دولت اس کے لیے وبال جان بن گئے، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس مال سے۔ کیوں؟ کہ اس نے ضرورت کو مقصد بنا لیا۔ جو چیز ضرورت ہے وہ ضرورت ہے، اس کا انکار بالکل نہیں، اور جو مقصد ہے اسے مقصد بنانا ہے۔ جب ہم مقصد کو ضرورت بنا لیں گے، مقصد کو ضرورت بنا لیں گے، کیسے؟ دین پہ عمل کرنا یہ ہمارا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارا مقصد ہے،
अल्लाह के महबूब से ताल्लुक को मजबूत करना ये हमारा मकसद है। कुरान पढ़ना ये हमारा मकसद है। कुरान को सीने से लगाना ये हमारा मकसद है। कुरानी तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना ये हमारा मकसद है। कुरान का एक एक हर्फ तस्लीम करके उस पर ईमान रखना ये हमारा मकसद है। लेकिन अगर हम खुदा न खास्ता इन तमाम मकासद को जो अल्लाह ने मकसद बना करार दिया है, इन तमाम मकासद को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये इन मकासद के साथ जुल्म हो जाती है। अल्लाह ने कहा कुरान पे अमल करो। मुझे आम जिंदगी में जब मेरे हालात बेहतर हो मुझे अमल की जरूरत नहीं है। जब मेरे ऊपर तकलीफ आती है, मेरे ऊपर मशक्कत आती है, मेरे घर में कोई बीमारी आती है या मेरी अपनी जिंदगी मुसीबत में आ जाती है तो मुझे फौरन कुरान पे अमल करने की सोच आती है। मैं कोशिश करता हूँ कुरान के मुताबिक अमल करने। नमाज मेरी जिंदगी का मकसद है, लेकिन मैं इसे कब पढ़ता हूँ? जब मैं मुशक्कत में होता हूँ, जब मैं तकलीफ में होता हूँ, जब मैं मुसीबत में होता हूँ, मैं अल्लाह की तरफ रुजू भी करता हूँ, गिड़गिड़ाता भी हूँ। अल्लाह तब भी हमारी नमाज कबूल करेगा। ये मत समझे कि मैं तो चूंकि मैं इम्तिहान में पास होने के लिए मस्जिद में आया हूँ, नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ। मैं तो अपनी वालदा की दुआ के लिए इमाम साहब को कहने आया था कि मेरी वालदा के लिए दुआ कर देना, तो नमाज का वक्त हो गया, मैंने नमाज पढ़ ली। ये मत समझे कि ये मेरी नमाज कबूल नहीं, ये भी कबूल है। अल्लाह तो बहाने तलाश करते हैं, वो तो इस मौके की तलाश में होता है। कोई बंदा भटका हुआ मेरे रास्ते में आए तो सही, किसी न किसी तरीके से आए, झूठे तरीके से आए, रियाकारी के तरीके से आए तो सही। एक मशहूर वाक़या है, ये हमारे तबलीगी साथी होते हैं ना, ये लोग घरों में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, उनको दावत देते हैं दीन की। बेचारे अनपढ़ होते हैं, बेचारे अक्सर सिर्फ इखलास के बुनियाद पे ये जाते हैं। ये चले गए, दावत देते देते काफिर के पास चले गए। अब इनको नहीं अंदाजा था ये मुसलमान है या काफिर। वो गैर मुस्लिम था, उसको दावत दे दी कि जी हमारा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह से सब कुछ होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। तो सुनता रहा। उसने भी नहीं बताया कि मैं तो कलमा को भी नहीं हूँ, मैं तो कलमा भी नहीं पढ़ता हूँ, मैं तुम्हारे कलमे को भी नहीं मानता हूँ, तो मुझे दीन की तरफ और नमाज की तरफ दावत दे दे। ये भी बेचारा मुखलिस था, दावत देता रहा। और इन्होंने ये कहा कि हमारी मस्जिद में आओ, जमात आएगी और आप बात सुने। उसने कहा ठीक है आ जाओ। उसे पूछा होगा किस टाइम आना है, क्या वक्त है, वो आ गया। अब जब मोहल्ले वालों ने देखा भाई आपने जिसको दावत दी है वो तो मुसलमान भी नहीं है, वो तो काफिर है, अल्लाह के बंदे तुम उसको नमाज की दावत दे रहे हो, उसको तो कलमे की दावत देते। उसने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं था, एक इंसान था, मुझे तो अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का ये हुक्म है कि इंसानियत को जहन्नम से निकालना है, इंसानियत की फिक्र करनी है। मुझे नहीं पता वो मुसलमान है या काफिर है, मैंने तो दावत दे दी। तो अमीर साहब से मशवरा हुआ कि अब ये तो गैर मुस्लिम है, ये मस्जिद में आएगा, इसकी तो नमाज भी नहीं है, ये तो नापाक है। उन्होंने कहा जी अब इनको रोकना नहीं है, क्योंकि हमने खुद दावत दी और उनको बुलाया कि मस्जिद में आना है। अब ये कि हमने अल्लाह से मांगना है, गैर से तो कुछ होता नहीं है, अल्लाह से मांगना है। अल्लाह से कहना है कि या अल्लाह हम इसको दावत देकर चर्च से, मंदिर से, घर से निकालकर मस्जिद में लाए हैं, अब इसको ईमान की दौलत से माला माल करना ये तेरा काम है, तेरे घर में लाना हमारा काम था। इन्होंने अमीर साहब से मशवरा किया, गिड़गिड़ाए, मांगे दुआएं अल्लाह से, रोते रहे। रो रो कर जब नमाज का वक्त हुआ वो बंदे भी आ गए, उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। और नमाज के बाद वो खुद कहते हैं कि हम मुसलमान नहीं हैं, लेकिन आपकी नमाज की कैफियत देखकर जो जिंदगी में मैंने इतनी लंबा अरसा गुजारा, माला दौलत के साथ में मुत्तसिफ रहा, मैंने सुकून नहीं देखा। आपकी इस इबादत में मुझे सुकून महसूस हो रहा है। आप बताओ इस इबादत को मुस्तकिल तरीके से करने का क्या तरीका कार है कि मैं मुस्तकिल इस काम से जुड़ा रहूं। तो अमीर साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस बंदे ने भी, जो बेचारा अनपढ़ था, उसको इल्म न था दीन का भी, लेकिन दीन की तड़प और दीन का इखलास उसके दिल में था। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस आदमी को इमाम साहब के सुपुर्द किया। कहते हैं मौलाना साहब इस बंदे को हम मस्जिद में लेकर आए हैं, आप कलमा तैयबा की दौलत से इसे माला माल करें। ये इखलास की बुनियाद पे। और हकीकत यही है कि जो मुश्किल वक्त में भी
اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے نا، اسے سکون نصیب ہوتا ہے، اسے سکون ضرور آتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ جو انسان مشکل وقت میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا بھی سن لیتا ہے، لیکن اس بدبخت کا اپنا ایمان وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، جب اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے بتوں کو پوجا کرنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے غیروں کے سامنے سر جھکانا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن رب کے حضور جب بھی آئیں گے یہاں سے مایوس نہیں لوٹیں گے۔ تو ہم جس مقصد کے لیے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ ہماری سنے گا بھی صحیح، اللہ ہماری زندگی میں برکتیں بھی دے گا، لیکن یاد رکھو یہ مقصد نہیں ہے، یہ ہم ضرورت کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ میرے گھر میں مصیبت آئی تب میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں، یہ ضرورت لے کر آیا ہوں، لالچ لے کر آیا ہوں کہ یا اللہ میری اس تکلیف کو دور کر دے، میری اس مصیبت کو دور کر دے، میں اس مشکلات میں ہوں، یہ مجھے اس مشکلات سے دور کر دے، یہ لالچ ہے، یہ ضرورت ہے میری۔ اور مقصد کیا ہے؟ بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی لالچ کے اللہ کی عبادت کرنا۔ وہ بھی لالچ ہے، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جہنم سے چھٹکارا، جنت کا حصول، اللہ کی رضا، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمارے دل میں یہی لالچ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم مشقتیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائے، یہ بھی ایک لالچ ہے۔ لیکن یہ ہمارا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے محبوب سے تعلق بنانا یہ ضرورت نہیں ہے، یہ مقصد ہے ہمارا۔ قرآن سے تعلق مضبوط بنانا یہ مقصد ہے ہمارا۔ لیکن آج دنیا نے کس کو مقصد سمجھ لیا؟ وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا میں اگر رہنا ہوتا تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات اور محبوب کائنات تھے، سب سے زیادہ دنیا میں رہنے کا حق انہیں کو حاصل تھا۔ ہمیں تو حق ویسے بھی حاصل نہیں، ہمارے اعمال اس قدر برے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام، معصوم ترین شخصیات، اگر دنیا میں رہنا ہوگا تو ان کو رہنا ہوگا، جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے بھی نہیں رہنا۔ کچھ عرصہ قبل 15-20 سال میرا خیال ہے شاید ہو گئے، ایک مشہور آدمی تھا مائیکل جیکسن، نوجوان پرانے جانتے ہوں گے، یہ فلم کی دنیا کا ایک بہت مشہور نام تھا۔ اب پتہ نہیں گلوکار، اداکاری کیا اس کا شعبہ تھا، بہرحال یہ بڑا مشہور آدمی تھا۔ اس نے اپنا گھر بنایا تھا، بہت بڑا عالیشان بنگلہ، بہت بڑے ہسپتال کے بالکل قریب ترین۔ مقصد کیا تھا کہ جب میں بیمار ہوں گا تو فوری طور پر مجھے ہسپتال لے جایا جائے۔ اور پھر اس نے اپنے گھر کے اندر، اپنے اس عالیشان محل کے اندر مختلف قسم کے ڈاکٹر مقرر کر دیے کہ میرا علاج کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے جسم کے جو مخصوص اعضاء تھے، آنکھ ہو گئی، دماغ ہو گیا، دل ہو گیا، گردے ہو گئے، ان اعضاء کو گن کر جتنے یہ اعضاء تھے، ان اعضاء کے متبادل اس نے اپنے بندے مقرر کر لیے، بندے خریدے، اس بنیاد پہ کہ اگر میری آنکھ خراب ہوگی تو یہ بندہ مجھے آنکھ دے گا، میرا گردہ خراب ہوگا تو یہ بندہ مجھے اپنا گردہ دے گا، میرا دل خراب ہوگا تو یہ بندہ اپنا مجھے دل دے گا۔ ان سے خرید لیے، ان کو پیسے دیے اور ان کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ یہ بڑی مشہور بات ہے۔ مقصد کیا تھا؟ 150 سال تک زندہ رہنا، یہ اس کی اپنی ایک خواہش تھی کہ میں 150 سال تک زندہ رہوں۔ سب کچھ اس نے انتظام کر لیا کہ میں نے مرنا نہیں ہے 150 سال تک۔ اور پھر تاریخ نے، حقیقت نے جس نے ہمیں بتلایا کہ وہ نوجوان جب 47 سال کی عمر میں پہنچا، پھر اسے سرجری بھی کروا لی تھی، یہ تو آپ نے اس کی ویڈیو وغیرہ بھی دیکھی ہوگی، اسے سرجری کروا لی تھی، اپنی پوری جسمانی شکل وہ بھی تبدیل کر لی تھی۔ مقصد کیا کہ میں نے زندہ رہنا ہے، مرنا نہیں ہے 150 سال۔ 47 سال کی عمر میں اس کو بیماری لاحق ہوئی، تمام کے تمام ڈاکٹرز وہاں پہ حاضر ہو گئے اور فوری طور پہ جو قریب میں ہسپتال تھا وہاں اس کو لے جایا گیا۔ 11 دن کے اندر اندر وہ موت کی دہلیز پہ چلا گیا، 11 دن کے اندر اندر۔ اب کہاں گئے اس کے وہ بندے جنہوں نے اس کو دل دینا تھا، جنہوں نے اس کو آنکھیں دینی تھی، جنہوں نے اس کو گردے دینے تھے، اور کہاں گئے وہ سارے کے سارے انتظام؟ اور گھر کے اندر اس نے پورا انتظام بنایا ہوا تھا اسپتال میں، لیکن اسے زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔
और फिर वो इतना मशहूर था, जब उसके मौत की खबर रेडियो और टीवी पे आना शुरू हो गई तो लोगों ने उसको सर्च किया गूगल पे। तो गूगल की हिस्ट्री आज भी गवाह है कि उस वक्त उसका गूगल का वो निजाम हैक हो गया था, इतना ज्यादा सर्च किया गया उसको क्या हुआ, इतना मकबूल था वो आदमी जवानों में, बूढ़ों में, बच्चों में, लेकिन वो जिंदा नहीं रह सका। आज कहाँ है माइकल जैक्सन, उसका कुछ पता नहीं, लेकिन अगर उसके कोई अमाल अच्छे होते आज भी वो जिंदा होता। अब सहाबाए किराम हमारे दिलों में क्यों जिंदा हैं? सल्फ़े सालीन हमारे दिलों में क्यों जिंदा हैं? हमने सहाबा को देखा नहीं है, हमने ताबीन को देखा नहीं है, लेकिन हम उन पे जान तक का नजराना पेश कर देते हैं। हमने कुरान को उतरते हुए देखा नहीं है, लेकिन ये उन कुर्बानियों की बदौलत इलैहि यस्अदुल कल्मु तय्यिब वल अमलु सालिह यरफ़अ, जो आपका अच्छा अमल है, ये अच्छा बोल है, ये हमेशा बाकी रहता है, ये इस पे फना नहीं है, इस पे मौत आनी ही नहीं है। बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अफज़ल। अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी का मुहासबा करना है, देखना है कि मैं जो दुनिया में जो कुछ कर रहा हूँ इसका फायदा मुझे आखिरत में होगा या सिर्फ मेरा मकसद अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, या माल कमाना और अपने बच्चों की परवरिश करना दुनियावी उमूर पे। हमारा फख्र आज औलाद हुआ करता है कि मेरी इतनी औलाद है, मेरा इतना माल है, मेरी इतनी जायदादें हैं, मेरी इतनी गाड़ियां हैं, मेरे इतने प्लाट हैं, मेरा इतना बड़ा कारोबार है। ये काम आने वाला नहीं अगर इसमें आखिरत की फिक्र ना हो। माल आपके पास है, ज़कात अदा नहीं करते, ये माल आपके लिए क्या वबाल जान बनेगा, आप सुन चुके। औलाद आपके पास है, औलाद को आपने तरबियत नहीं की, यही औलाद जनाजा जब होगा आपको उठा के आपके साथ खाने में डाल देंगे और कह दिया जाएगा लोगों से कि फलां जगह पे मेरा बाप पड़ा हुआ है, उसको उठा के कब्र में दफना। ये वाक़यात हो चुके हैं। ये शुक्र करें आप जिस धरती पे रहते हैं, यहाँ अहले ईमान और अहले इस्लाम बसते हैं, कि आप अपने वालिदैन को कब्र की पताल में बाइज्जत तरीके से उसके सुपुर्द करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, तलकीन पढ़ते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, कफन देते हैं। आप पाकिस्तान से बाहर लोगों के हालात और वाक़यात सुने, मरने के बाद जला दिया जाता है और कई कई दिन तक हफ्ते इतवार का इंतजार करते हैं, मेरा बाप तो मर गया है लेकिन छुट्टी का दिन होगा तो इसका जनाजा होगा। वो अस्पताल में फोन करके बता देते हैं इसे सब खाने में रख दिया जाए, जब हमारी छुट्टी का दिन होगा हम आएंगे अपने बाप को दफनाएंगे। ये वाक़यात आज हो रहे हैं, ये सुने सुने बातें नहीं है। जो आपके रिश्तेदार अजीज व क़ारिब पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में बसते हैं, उनसे वाक़यात सुन लें, उनसे पूछ लें वहां के क्या हालात है। तो अगर आज किसी न किसी तरीके से हम इस्लाम से जुड़े हुए हैं, इसे गनीमत जाने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जाने। सबसे पहली चीज अपनी जिंदगी को गनीमत जाने, मौत से पहले न जाने किस वक्त ये सांस की जो लड़ी है वो अल्लाह ताला हमारे जिस्म से निकाले। और अल्लाह ताला ने आपको जवानी दी है, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जाने। जो अमल जवानी में आप कर सकते हैं बुढ़ापे में नहीं कर सकते। जो बूढ़े अहबाब है उनसे पूछ लें और वो यही ख्वाहिश करते हैं लेकिन शबाब याऊद, काश कि मैं जवान होता। और फिर अपने बच्चों को, अपने पोतों को नसीहत करते हैं, लेकिन जब वो बेटा और पोता जवानी के आलम में होता है, शबाब में होता है, उसे इबादत का बिल्कुल पता ही नहीं होता। लेकिन वही बेटा और पोता जब बूढ़ा होता है वो अपने बेटों और पोतों को जाकर नसीहत करता है कि बेटा नमाजें पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, इस जवानी से फायदा उठा लो। बुढ़ापे में तो आप कितने लोगों को आपने देखा कि उन्हें अल्लाह ने सजदे की तौफीक भी नहीं दी। तो किस मर्ज में मुब्तला हो गया, कोई किस बीमारी में मुब्तला हो गया, अल्लाह ने वो इबादत का मजा भी उसे छीन लिया। जो शख्स बेचारा सजदा भी नहीं कर सकता, उसे इबादत का क्या लुत्फ पाएगा। मेरे जवान भाइयों, इस जवानी से फायदा उठाओ। जवानी बहुत सारी चीजों की तरफ आपको दावत देगी। ये सिर्फ जवानी के अंदर आपके दोस्त अहबाब भी बहुत होंगे, लेकिन जवानी ढलने की देर है, सब आपसे दूर हो जाएंगे। तो सेहत है तो इससे भी फायदा उठाएं। मैं के सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जाने। सेहत में इंसान सब कुछ कर सकता है। जब बीमार होता है तो
सिर्फ तमन्ना करता है, काश कि मैं ठीक होता तो ये काम भी कर लेता, काश कि मैं सही होता तो ये काम भी मैं कर लेता। उस वक्त सिर्फ तमन्ना हो सकती है। और सीरत के अंदर इंसान सारे अमाल कर सकता है। और अगर आपके अंदर खुशहाली है इस वक्त, माली तौर पर अल्लाह ने आपको मुस्तहकम और मजबूत बनाया हुआ है, तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि जो फक्र है, कादल फक्र वही यकून कुफ्रा, जो फक्र है ये आपको कुफर तक पहुंचा देता है। जैसे मैंने अर्ज किया कि ये माल दौलत जरूरत है, मकसद नहीं है, लेकिन इसके बगैर दुनिया की जरूरत पूरी होती ही नहीं है, ये भी मजबूरी है हमारी। और अगर अल्लाह ताला ने आपको खुशहाल बनाया है, उस खुशहाली को गनीमत जाने अपने फक्र से। खुदा न खास्ता में फक्र पैदा हो जाए तो फिर आप ख्वाहिशी तमन्ना ही करेंगे, काश कि मेरे हालात बेहतर होते तो मैं मस्जिद बनवाता, काश मेरे हालात बेहतर होते मैं मदरसा बनवाता, काश मेरे हालात बेहतर होते मैं बेवाओं की खिदमत करता, यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखता और उनकी शादियां कराता। फिर ये तमन्नाएं होंगी, ख्वाहिशात होंगी, उसकी तकमील मुश्किल है। तकमील आज हो सकती है। अल्लाह ने जो कुछ आपको दिया इसे खुद भी इस्तेमाल करो, बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करें और अल्लाह के रास्ते में भी इस्तेमाल करें। कोई भी नेकी का काम हो उससे दरेक न करें। ये मत सोचें मैं कल सदका किया, परसों सदका किया, रोज सदके वाले आ जाते मेरे सामने। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपकी दौलत जो अल्लाह ने आपको दी है वो आपसे लेने वाला कोई तो है, अल्लाह का बंदा। आप उसे अपना मुफ्त समझे जो आपसे सदका वगैरह ज़कात मांगता है। आपका उन पे एहसान नहीं है, उनका आप पे एहसान है कि आपकी दौलत को पाक करने के लिए बार बार आपके दरवाजे पे आते हैं। जो भी आता है उसे दे जाए। ये तो महीना ऐसा है देने वाला, ये तो सखावत का महीना है। जितनी ज्यादा रकम आपसे निकलेगी या अपने बच्चों पे खर्च होगी, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। और इसका अल्लाह ताला एक नहीं 10 गुना आपका ज्यादा चलता। और फरमाया फुर्सत के लम्हात को मशगूलियत से पहले नहीं बचा। जब आप मसरूफ हो जाते हैं ना, आपको काम करने का वक्त नहीं मिलता बाकी को, फिर आप सोचते हैं काश कि मैं फारिग होता, मैं तबलीग के साथ भी जाता, जिहाद के साथ भी जाता, मैं किसी मदरसे में पढ़ने भी जाता, किसी दीनी इदारे के साथ वक्त भी लगाता, गरीबों की हमदर्दी करने के लिए उनको 2-3 घंटे दिन में देता। लेकिन उस वक्त सिर्फ तमन्ना और ख्वाहिश हो सकती है, तकमील नहीं हो सकती। तकमील आज हो सकती है कि मेरे पास फुर्सत के लम्हात हैं और उन फुर्सत के लम्हात को इस्तेमाल करके मैं अपने गरीब लोगों को, अपने दीनी इदारों को, अपनी मस्जिद को, अपने मदरसे को वक़्त दूं। जो वक़्त हमारा दीनी काम के साथ, दीनी लोगों के साथ गुजरेगा, जो वो वक़्त क़यामत के दिन भी दूसरे वक़्त में गुजर किया करेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक के इस मकसद को, रमज़ान मुबारक के इस पैगाम को और दुनिया की हकीकत को समझने के अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए। आखिरत की हमें फिक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो कुछ हम दुनिया में कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस दुनिया के अमाल को, जो अच्छे अमाल है, आखिरत के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है जो